जामनगर में छेल्ला 32 वर्षथी हीरो टू व्हीलर डीलरशीप धरावता गोकुल हीरो शोरूम आज बपोरे जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना मैनेजिंग एडिटर जयेशभाई रूपारेलियाए मुलाकात लीधी हती। गोकुल हीरो शोरूम की स्थापना आजथी 32 वर्ष पहला बिजनेसमेन स्वर्गवासी मिलनभाई पोबारुए करी हती। मिलनभाई पोबारू ने हार्ट एटेकनो जीवलेण हुमलो आवता तेओ 2016 में स्वर्गवास थया हता। त्यारबाद तेमना ज्येष्ठ पुत्र अक्षित पोबारुए आ शोरूम ने वधु गति आपवा माटे तनतोड़ मेहनत करी छे। आ मेहनतना फल स्वरूपे गोकुल हीरो शोरूम की नोंध राष्ट्रीय लेवले हीरो कंपनी में पण लेवाई छे। आज गोकुल हीरो एक वटवृक्ष शोरूम बनी चूक्यो छे। मुलाकात दरमियान शोरूमना मैनेजर नरेन वडगामाए जणाव्युं हतुं के हीरो बाइक में अनेक लोकप्रिय मॉडलोनी मांग दिवसे ने दिवसे वधी रही है। खास करीने हीरो बाइक में स्प्लेन्डर श्रेणीनी वधु मांग है। हीरोना रेग्युलर बाइक में 100 सीसी थी 125 सीसी सुधीना वधु वेचाय छे। आ हीरोना बाइक 55,518 नी एक शोरूम किंमत थी शरू थाय छे, जे वधीने 1 लाख सुधीमां छे। तेमज हीरोना प्रीमियम बाइको पण युवा जनरेशन में एटला ज लोकप्रिय छे। प्रीमियम बाइकों की किंमत एक्स शोरूम 1,30,000 थी 2,49,000 सुधीनी छे। हीरोना प्रीमियम बाइको 160 सीसी थी 440 सीसी सुधीना वेचाय छे। आ उपरांत हीरो कंपनीए स्कूटर में पण नंबर 1 નું स्थान जाळवी राख्युं छे। हीरोना स्कूटरो एक्स शोरूम किंमत 75,000 थी 95,000 सुधीनी छे। तेमज आ हीरोना स्कूटरो 110 सीसी थी 125 सीसीना छे। आ उपरांत हीरो कंपनी बाइक अने स्कूटरों में अत्यारना समयनी आधुनिक टेक्नोलॉजीनो मैक्सिमम उपयोग करे छे। हीरो कंपनीना स्कूटरो अने बाइकनो लेआउट पण आबेहूब एटले के आकर्षक बनाववामां આવ્યો છે કે જેને કારણે युवा जनरेशन ने एक ज नजरे गमी जाय छे। आ उपरांत हीरोना बाइक अने स्कूटरों में कलरोनी पण विशाळ श्रेणी उपलब्ध करवामां आवी छे। गोकुल हीरोना जामनगर में 2 शोरूमो कार्यरत है, जेमां मेन शोरूम हापा रोड और बीजो शोरूम पवनचक्की पासे है। वधुमां शोरूमना मैनेजर नरेन वडगामाए जणाव्युं हतुं के आजना हरीफाईना युगमां पण हीरो कंपनीए युवा जनरेशनना दिल में विशेष स्थान मेळव्युं छे, जेने कारणे वर्षे दहाड़े जामनगर शहर में हीरो कंपनीना स्कूटर और बाइक 4,000 थी वधु वेचाय छे। हीरो कंपनीना टू व्हीलर में मेन्टेनन्स खर्च खूब ज नजीवो आवतो होवाथी पण ग्राहको हीरो कंपनीना टू व्हीलर लेवानुं पसंद करे छे। तेमज शोरूम पर ज फाइनांसनी व्यवस्था राखवामां आवी छे। हीरो कंपनीनुं टू व्हीलर वसाव्या बाद ग्राहकोने सारी सर्विस मळी रहे ते माटे आ आधुनिक टेक्नोलॉजी सज्ज कंपनी मान्य सर्विस स्टेशन बनाववामां आव्युं छे। आ सर्विस स्टेशन में रोज सैकड़ो हीरोना टू व्हीलरोनी सर्विस करवामां आवे छे। नवरात्रि फेस्टिवल ऑफर माटे प्री बुकिंग चालू है तेवुं पण नरेनभाई वडगामाए जणावता कह्युं हतुं के नवरात्रि फेस्टिवल ऑफर तेमज आकर्षक गिफ्टनो लाभ दरेक ग्राहकोने आपवामां आवशे। शोरूमना मैनेजर अने जयेशभाई रूपारेलिया वच्चे थयेल वार्तालापना आ रह्या मुख्य अंशो। जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ में तमाम दर्शकों स्वागत है। आज अमे लोग जामनगर ख्यातनाम गोकुल हीरो खाते आव्या छे। खास करीने अत्यारनी बात करिए तो अत्यारे एक तो सराज चाले छे અને હવે ફેસ્ટિવલની વાત આવે, નવરાત્રિ દિવાળીની વાત આવે તો હવે લોકો ડિલિવરી લેશે। અત્યારે બુકિંગ આ લોકોએ શરૂ કર્યું છે અને ખાસ કરીને અમુક લોકો આ સરાજની અંદર ડિલિવરી લેતા નથી, એટલા માટે થઈને બુકિંગ પણ શરૂ છે। અને ખાસ કરીને વાત કરીએ ગોકુલ હીરોની તો છેલ્લા 32 વર્ષથી એ હીરોની આ ડીલરશીપ ધરાવે છે અને ખાસ કરીને જામનગરની ધરાવે છે। અને એની અંદર જે એના સ્થાપક છે એવા મિલનભાઈ પોબારુ કે જે ઓટોમોબાઈલ્સનું એનું બહુ મોટું નામ હતું અને એ ને એક કુદરતી એક આફત આવી હતી, એટલે કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો આ જ ઓફિસમાં અને કુદરતી એ વિદાય થઈ હતી એમની। અને એમના પછીની વાત કરીએ તો એમના દીકરા એટલે કે અક્ષિતભાઈ પોબારુ કે એમણે એટલી બધી કલ્પના બહારની પ્રગતિ કરી છે, જામનગર લેવલે એટલું મોટું નામ કર્યું છે। આજે ગોકુલ હીરોની 2 બ્રાન્ચ છે, એક આપા રોડ ઉપર ખાતે આવેલું છે અને એક પવનચક્કી નજીક એક શોરૂમ આવેલો છે, એટલે 2 શોરૂમ છે હીરોના જામનગરમાં। અને મિલનભાઈ પોબારુનું એટલું બધું મોટું નામ હતું કે એના દીકરાને પણ એમનું ખાસ કરીને એનું ફળ મળ્યું છે। અને વાત આવી હીરોની બાઇકની તો એની અંદર પણ એ હીરોએ પણ એટલી બધી અપગ્રેડ કરી છે, રોજ ઉઠીને નવા નવા મોડેલો માર્કેટમાં મૂકવા, લોકોને શું જોઈએ છે એની ચિંતા કરવી, બને ત્યાં સુધી એકદમ રિઝનેબલ રેટમાં કામ કરવું। અને ખાસ કરીને જામનગરની વાત કરીએ લગભગ 4,000 ગાડી વર્ષે દાડે આ હીરોનું આ સેલ થાય છે અને સ્કૂટરમાં પણ એમણે નામ કાઢ્યું છે, બાઇકમાં પણ એનું નામ કાઢ્યું છે। તો આપણી સાથે આ જે શોરૂમના જે મેનેજર છે એવા નરેનભાઈ વડગામા આપણી સાથે જોડાયેલા છે। આપણે એમને પૂછશું કે સાહેબ દિવસે ને દિવસે વાત કરીએ તો છેલ્લા 32 વર્ષથી આ गोकुल हीरो एक्टिव है और खास कर हीरो की गाड़ी ज वेचे है, तो दिवसे दिवसे आ गाड़ी की आवड़ी मोटी कॉम्पिटिशन में अवड़ी ज मांग कंटिन्यू रही है और दिवसे दिवसे वधी है हीरो की मांग। हाँ जी, ये बात तमारी साची है एकदम ज कि अत्यारे माणसोने शू जोईए छे कि अत्यारे जे गाड़ी आवे ए रिजनेबल प्राइसनी अंदर में मळी रहे, सारी एवी वोरंटी मळी रहे, अने
મેન્ટેનન્સ ફ્રી રહે એટલું જ બધાને જોતું હોય છે. એટલા માટે થઈને જ આપણી એવી ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટો છે કે જે કન્ટિન્યુ માણસો વાપરી રહ્યા છે અને જેનાથી ગ્રાહકોને પણ સંતોષ છે. ખાસ કરીને હીરોની વાત કરીએ તો એમાં હીરો જે ટેકનોલોજીની વાત આવે તો ટેકનોલોજી આપવામાં પણ નંબર લઈ જાય છે. હા જી, એ વાત તમારી સાચી છે. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો ટેકનોલોજીની અંદરમાં પણ આપણી અત્યારે BS6ની ગાડી જે છે એની અંદરમાં એટલી બધી ટેકનોલોજી છે કે જે મોડલ વાઇઝ બધામાં અલગ અલગ છે ને જે બજારની કમ્પેરિઝન કરતાં આપણે સારી એવી ટેકનોલોજીથી ને સારી એવી વસ્તુથી આપીએ છીએ આપણને. ખાસ કરીને બાઇકની વાત કરીએ તો બાઇકની અંદર કેટલા મોડલ આવતા હશે ખાસ કરીને 100 સીસીમાં? બાઇકની અંદરમાં જો 100 સીસીની અંદરમાં આપણે વાત કરીએ તો એક આવે HF100 આવે, એક એનાથી આગળ હાલીએ તો આપણું જે રનિંગ લોકપ્રિય જે કહેવાય સ્પ્લેન્ડર પ્લસ એ પણ આવે. સ્પ્લેન્ડર પ્લસમાં પણ નવું મોડલ આવ્યું એક્સટેક મોડલ છે. પછી ત્યાંથી આગળ આલો પેશન આવે છે. આ રીતના ઘણા બધા HF ડિલક્સ છે. HF ડિલક્સની અંદરમાં પણ 2 વેરિયન્ટ થઈ, જે કિકવાળું ને સેલ્ફવાળું. એટલે કે માણસોને 100 સીસીની અંદરમાં જે રીતનું પોસાય એ રીતનું મોડલ આપણે અહીંથી આપીએ છીએ. ને ખાસ કરીને બાઇકની અંદર 125 સીસીમાં હીરોએ મૂકેલું છે. હા, 125 સીસીની અંદરમાં આપણી પાસે અત્યારે અવેલેબિલિટીની અંદરમાં સુપર સ્પ્લેન્ડર છે, સુપર સ્પ્લેન્ડર એક્સટેક છે, ગ્લેમર છે. આ રીતના 3 બાઇકોને એક અત્યારે નવું આવેલું છે સ્પોર્ટ વર્ઝનની અંદરમાં કે જેને કહેવાય એક્સ્ટ્રીમ 125 સીસી કહેવાય છે. પ્રીમિયમ ગાડી પણ એની અંદરમાં 125 સીસીનું એન્જિન આપેલું છે. એટલે કે સ્પોર્ટ્સ સાથે એવરેજ જે અત્યારે લોકપ્રિય ગાડી છે. ખાસ કરીને ધારો કે બાઇકની વાત કરીએ 100 સીસીમાં તો 55,518થી નજીવી કિંમતથી આ હીરોની ગાડી શરૂ થાય છે. 1 લાખ રૂપિયા સુધી છે, પણ તો પણ લોએસ્ટમાં પણ હીરો કામ કરે છે. હા, જે વાત તમારી સાચી છે કે આપણું 55,518 રૂપિયાની અંદરમાં એક HF100 આવે જે એક નાના વ્યક્તિને પણ પોસાય તેવી ગાડી છે અને રનિંગ ગાડી છે. એટલે કોઈ જાતનું મેન્ટેનન્સ પણ નથી. એટલે કે માણસોને પોસાય એવું છે. ને પ્લસમાં આપણું કોઈ પણ મોડલ લેશો જેમાં 5 વર્ષની વોરંટી કંપની તરફથી કોઈ પણ ચાર્જ લીધા વગર આપવામાં આવે છે. ખાસ કરીને 100 સીસી લઈને 125 સીસીની વાત આવે તો એની અંદર કેટલાક મોડેલો હીરોના હશે? 100 સીસીથી લઈને 125 સીસીની અંદરમાં જો વાતચીત આપણે કરીએ તો પહેલું આવે આપણું HF ડિલક્સ આવે, HF ડિલક્સ પછી HF100 પછી HF ડિલક્સની અંદરમાં સેલ્ફવાળું આવે. ત્યાંથી આગળ ચાલો સુપર સ્પ્લેન્ડર આવે, સ્પ્લેન્ડર આવે, સ્પ્લેન્ડર એક્સટેક નવું જે મોડલ આવેલું જે આવે, સુપર સ્પ્લેન્ડર એક્સટેક આવે, ગ્લેમર આવે, પેશન આવે. આ રીતના ઘણા બધા મોડલો આવે છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અત્યારે દિવસે દિવસે બાઇક ચલાવવામાં જે વાત આવે છે એમાં થોડીક પ્રીમિયમ પણ ક્વોલિટી હીરોએ મૂકી છે અને ખાસ કરીને હાઈ લેવલના બજેટ ઉપર હાઈ પ્રોફાઇલ લોકો માટે એ પણ એમાં પણ એ લોકો સફળ થયા છે. હા, એ વાત પણ સાચી છે કે અત્યારે જે હાઈ લેવલની તમે જે વાત કરો છો હાઈ પ્રોફાઇલની કે તો પ્રીમિયમ ગાડીની અંદરમાં આપણી પાસે આવે એક્સ્ટ્રીમ 160R આવે છે જેની અંદરમાં 160 સીસીનું એન્જિન મળે છે અને ઘણા બધા એવા ફીચર્સો છે. 160 એક્સ્ટ્રીમ આવી ગયું, પછી ત્યાંથી આપણે આગળ ચાલીએ તો 200 સીસી એક્સપલ્સ આવે. ઓફ રોડિંગ પણ આપણી પાસે ગાડી અવેલેબલ છે. માવરિક 440 સીસી પણ અવેલેબલ છે. પછી કરિઝમા જે આપણું જૂનું કરિઝમા હતું જે અત્યારે નવા રંગરૂપની અંદરમાં પણ આપણી પાસે આવી ગયેલું છે. એટલે કે પ્રીમિયમની પણ રેન્જ આપણી પાસે છે. અને ખાસ કરીને પ્રીમિયમ જે રેન્જ છે એ ક્યાંથી શરૂ થાય ને ક્યાં સુધીનો એન્ડ હશે એનો? પ્રીમિયમ રેન્જની અંદરમાં આપણી પાસે 1,30,000 રૂપિયા એક શોરૂમથી લઈએ અને આપણી પાસે 2,50,000 રૂપિયા સુધીની બોડી રેન્જ છે. એટલે 2,50,000 લોકો હીરોની સ્કૂટર લઈ જાય છે લોકો? હા, મોટરસાઇકલની અંદરમાં જે આ કહેવાય જે ક્રુઝિંગ બાઇક જેવું કહેવાય કે એડવેન્ચરિંગ કહેવાય અને માણસોનો એક ડ્રીમ હોય છે કે પણ મારે પણ પ્રીમિયમ જોઈએ છે, પણ હીરો એ પ્રીમિયમની અંદરમાં વપાસણ નથી. ખાસ કરીને વાત એવી હવે ધારો કે લોકોને એક ઇઝી બાઇકને જે લોકો નથી ફાવતું અથવા નથી ગમતું તો એ લોકો સ્કૂટરમાં આવ્યા છે અને સ્કૂટરમાં પણ હીરો નંબર લઈ ગયો છે. સ્કૂટરમાં પણ એની રેન્જ સારી છે. 2-3 જે મોડલ છે એ લોકપ્રિય થઈ ગયા છે. હા જી, સ્કૂટરની અંદરમાં આપણી પાસે પ્લેઝર છે. પ્લેઝરની અંદરમાં પણ પેટા 3 મોડલ આવે છે. પછી ત્યાંથી આગળ ચાલીએ તો ઝૂમ કરીને જે આપણું આવે છે 110 સીસીનું જે કહેવાય કે સ્પોર્ટી પ્લસ ફ્યુલ ઇકોનોમીવાળી ગાડી કે જેની અંદરમાં એવરેજ પણ છે, સારા એવા ફીચર્સ પણ છે અને સ્પોર્ટી પણ છે. એટલે કે છોકરાઓને પણ અત્યારે ચાલે. અને 125 સીસીની અંદરમાં ડેસ્ટિની. આ 3 રીતના આપણા 3 મોડલો આવે છે અત્યારે સ્કૂટર. જે લેડીઝ લોકોની વાત કરીએ, જેન્ટ્સ તો જે લોકો નથી ફાવતું અથવા મોટી ઉંમરના લોકો જે છે સ્કૂટર વાપરે છે હીરોનું, પણ લેડીઝ લોકો મેક્સિમમ જોઉં છું લગભગ લોકો વજનમાં પણ એક નોર્મલ છે અને લોકો એને વધારે પસંદ કરે છે ખાસ કરીને હીરોના સ્કૂટરને. હા, એની અંદરમાં જે તમે જે વાત કરો છો એની અંદરમાં એક પ્લેઝર પ્લસ આવશે કે જે આપણું પ્લેઝર પ્લસ મોડલ જે આજે ઘણા ટાઈમથી
કે નાના છોકરાઓ હોય જે સ્કૂલે જતા હોય, કોલેજે જતા હોય, તો એના માટે થઈને, છોકરીઓ માટે થઈને જોતું હોય તો એના માટે પણ ચાલે. ઘર વપરાશની અંદરમાં લેડીઝ લોકોને પણ ચાલે, અને મોટી ઉંમરના કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો એને પણ ચાલે. એનું એક જ કારણ છે, કેમ કે લાઇટ વેઇટ છે અને એક માપેથી પિકઅપ નહીં બધું આપે છે, જેથી કરીને એની અંદરમાં સેફટી સારી એવી છે. ખાસ કરીને મેં જોયું છે સ્કૂટર અને બાઇક આ લોકો ખરીદવા ટાઈમે અત્યારે જે નવરાત્રિ અને દિવાળીનો જે ગોલ્ડન પીરિયડ આવે છે એમાં લગભગ લોકો આ તહેવારને ને આ વધારે પડતું પસંદ કરતા, એટલે તમારું સેલમાં પણ અત્યારે બેવડો સેલ થતો હશે અત્યારે. તો એની અંદર અત્યારની જે વાત છે તો અત્યારની નવરાત્રિની ધારો કે ફેસ્ટિવલની વાત છે, શું ઓફર છે, શું માગ છે માર્કેટમાં? નવરાત્રિના અત્યારે આપણી પાસે અત્યારે પ્રી બુકિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધેલા છે. જે કોઈ પણને ગાડી અત્યારે પરચેસ કરવી હોય, નવરાત્રિમાં પરચેસ કરવી હોય તો અત્યારથી પ્રી બુકિંગ કરશે તો એને અત્યારે 1100 રૂપિયાના બુકિંગ એમાઉન્ટથી લેવાના, અને સાથોસાથ એને નોરતા ઉપર એને 1000 રૂપિયાનું કેશબેક પણ મળશે. કંપની તરફથી જે કંઈ પણ આકર્ષક બીજી ઓફરો આવશે એ પણ મળશે, અને અમારી સાઈડથી જે આપણી જે ગિફ્ટની જે પ્રથા જે આપણે લઈ આવ્યા છીએ કે ગિફ્ટ આપણે દર વર્ષે બધા ગ્રાહકોને આપીએ જ છીએ, તો એ ગિફ્ટ પણ મળશે. ખાસ કરીને ફાઇનાન્સની વાત કરીએ તો લગભગ લોકો હવે ફાઇનાન્સ ઉપર પણ વધારે પડતું આકર્ષણ બન્યું છે, અને ફાઇનાન્સ ઉપર જ મેક્સિમમ લોકો વાહન વસાવે છે. ફાઇનાન્સની અંદરમાં આપણી પાસે અત્યારે સૌથી પહેલાં તો આપણી પાસે હીરોનું જ પોતાનું ફાઇનાન્સ છે. હીરો ફાઇનાન્સ છે, શ્રીરામ છે, ટાટા ફાઇનાન્સ છે, ઉજીવન છે, જના છે, ચોલામંડલમ છે, HDFC છે, ICICI છે, એક્સિસ બેંક છે. એટલે આપણે બધી બેંકોને આવરી લઈ અને બધાને પાસેથી બેન્કિંગ અને નોન બેન્કિંગ બંને ફાઇનાન્સની અંદરમાં આપણે અત્યારે બધાના પ્લેયરો અહીં રાખેલા છે. અને ફાઇનાન્સની જો વાત કરીએ તો આપણી પાસે અત્યારે 9,999 રૂપિયા જેવા નજીવા ડાઉન પેમેન્ટથી પણ ગાડી વસાવી શકે છે, અને એની અંદરમાં 36 હપ્તા સુધીનો પણ ઓપ્શન અવેલેબલ હોય છે. અને ખાસ કરીને ધારો કે તમારું જે સર્વિસ સ્ટેશન છે એમાં પણ ટેકનોલોજી સેટ થયેલી છે, અને હીરો એમાં પણ નંબર લઈ જાય છે. કારણ કે હીરો છે આમ તમે જોવું તો સ્કૂટરની અંદર વાત કરીએ તો હીરો નંબર લઈ જાય છે. ધારો કે 4 વ્હીલની વાત કરીએ તો લગભગ લોકો અત્યારે મારુતિ, જે લોકો લોએસ્ટથી શરૂ કરવા માગતા હોય, તો એ બેયની આમ વાત કરીએ સમકક્ષ ચાલે છે. સ્કૂટરમાં હીરો, 4 વ્હીલની અંદર મારુતિ. તો આ રીતે ટેકનોલોજીમાં પણ અપગ્રેડ છે, અને ખાસ કરીને સર્વિસ સ્ટેશનમાં પણ નંબર આપ લઈ જાઓ છો, એટલે કે હીરો લઈ જાય છે. હાજી, એ પણ અમે લઈ જઈએ છીએ, કેમ કે અત્યારે અમારી જેટલી ગાડી થાય છે એની અંદરમાં અમે ઓલમોસ્ટ 4 સર્વિસે આપીએ છીએ. એટલે 4 સર્વિસ પ્લસમાં તમારે AMC પેકેજથી પણ સર્વિસ માણસો અત્યારે કરાવતા હોય છે, કે જેના કારણે થઈને વોરંટીની અંદરમાં એ લોકો રહી શકતા હોય છે, અને વોરંટી એને 5 વર્ષની મળી રહેતી હોય છે. એટલે ખાસ કરીને સર્વિસની જે વાત આવે છે એની અંદર કે શરૂઆતમાં જે લોકો ગાડી લે છે એને કેટલી આપણે સર્વિસ ફ્રી આપીએ છીએ? 4 સર્વિસ ફ્રી આપીએ છીએ આપણે. શરૂઆતમાં જે લે છે એને 4 સર્વિસ ફ્રી આપીએ છીએ. પછી આપણા AMC પેકેજ હોય છે, જેની અંદરમાં જોયરાઇડ કરીને કંપનીએ પ્રોગ્રામ બનાવેલો છે. એ જોયરાઇડ હેઠળ પણ આપણે ગાડીઓ સર્વિસમાં આપી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને તમે ઘણા વર્ષોથી તમે હીરો સાથે હો તો એ વર્કઆઉટ કરો છો, એટલે કે ટૂંકમાં અહીંયા તમે ઘરનું સમજીને વર્કઆઉટ કરો છો. તમે મેનેજર તરીકે જવાબદારી છે, પણ એક ઘરના વસ્તુ મેમ્બર તરીકે, પરિવાર તરીકે તમે કામ કરો. તો કે પહેલાંના 2-3 વર્ષ પહેલાંની ને અત્યારની જે વાત છે એમાં શું ડિફરન્સ શું આવ્યો છે, ખાસ કરીને હીરોમાં અને ખાસ કરીને સેલમાં? અત્યારના પહેલાંના ડિફરન્ટમાં અત્યારે પહેલાં અમારે ડોર ટુ ડોર બધી જગ્યાએ કેમ્પેનિંગ બધું કરવું પણ હતું. અત્યારે પણ ડિજિટલનો જમાનો છે, એટલે ડિજિટલી આપણે બધું વસ્તુનું પ્રોત્સાહન મળે છે, અને કંપની પણ એની અંદરમાં સારો એવો સપોર્ટ આપે છે, અને આપણા લેવલેથી પણ આપણે ડિજિટલની અંદરમાં સારું એવું કરીએ છીએ. અને રહી વસ્તુ અત્યારે કે ડિજિટલની, તો અત્યારે એક આપણું ફ્લિપકાર્ટ ધોરણે માધ્યમ ચાલે છે, બધાને ખ્યાલ જ હશે કે ફ્લિપકાર્ટની અંદરમાં પણ આપણી ગાડી અવેલેબલ થવા માંડી, અને એની અંદરમાં પણ સારા એવા ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. ખાસ કરીને સેલની વાત કરીએ, ધારો કે શોરૂમ ઉપરની, ધારો કે ગામમાં ઘણી કોમ્પિટિશનમાં ઘણી ગાડી છે, ઘણા 2 વ્હીલરો છે, તો એમાં અને એ લોકોમાં અને આપણામાં શું ડિફરન્સ શું લાગે છે? આપણાની અંદરમાં મેં તમને જેમ કીધું એમ જ, કેમ કે આપણી જે બ્રાન્ડ છે એ વર્ષો જૂની છે, અને એક બધાને પરવડે તેવી વસ્તુ છે, કે જેની અંદરમાં મેન્ટેનન્સ નથી, મેન્ટેનન્સ લો મેન્ટેનન્સ છે. એના માટે થઈને જ માણસો બધા ગાડી લેતા હોય છે. અને 5 વર્ષની કમ્પેરિઝન કરીએ તો સેલની જે વાત આવે છે એમાં હીરો અપગ્રેડ કર્યું છે કે માઇનસમાં થયું કે પ્લસમાં થયું છે? ના, અત્યારે આપણે પ્લસમાં જ છીએ બધા કરતાં. અત્યારે આપણું આજની તારીખે પણ હજી પણ 50% માર્કેટ શેર જોવા જઈએ તો હીરોનો જ છે. નહીં, 5 વર્ષ પહેલાં ધારો કે વાત આવે, 5 વર્ષ પહેલાં જે સેલ થતું ને અત્યારની વાત આવે તો એમાં કેટલોક જમ્પ લાગ્યો, કેટલી ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ કેટલો જમ્પ હશે? ટકાવારીની ગણતરી અત્યારે જોવા જઈએ તો અત્યારે સેલિંગની અંદરમાં પહેલાં કરતાં અત્યારે 10 થી 15% વધારો થયેલો છે, કે માણસોની અત્યારે ખરીદવાની અવેરનેસ વધી ગયેલી છે. વાહન વગર ચાલે એમ જ નથી. વાહનો વગર ચાલે એમ જ નથી, 100%ની વાત છે.
એટલે આ રીતે તમે જોયું કે આ નરેનભાઈ વડગામાં હતા અને ખાસ કરીને હીરોના એ શોરૂમના મેનેજર છે અને લગભગ જ્યારે ગ્રાહક આવતા હોય ત્યારે નરેનભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરે છે અને પછી સેલ્સની અંદર એ ફોરવર્ડ કરે છે. પણ એમનો જે સ્વભાવ છે એ પોઝિટિવ છે. ગ્રાહકોને વારંવાર ગાડી લેવાની ઈચ્છા થાય એ ટાઈપનો નરેનભાઈનો એનો વ્યવહાર છે અને લગભગ લોકો ગ્રાહકોને કોઈ જાતની તકલીફ ન પડે, ફાઇનાન્સની વાત કરીએ, ડાઉન પેમેન્ટની વાત કરીએ, કોઈ જાતની તકલીફ ન પડે અને ગાડી લીધા પછીની વાત કરીએ પછી પણ કાંઈ તકલીફ ન પડે એનું નરેનભાઈ 100% ધ્યાન રાખે છે. એને કારણે દિવસે દિવસે અપગ્રેડ થયું છે. ખાસ કરીને કીધું ને 5 વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ તો એમાં ને અત્યારમાં ઘણો ડિફરન્સ છે, પણ સેલ વધ્યું છે આ નક્કી છે. એટલે આ રીતે હીરોએ જે પ્રમાણે બાજી મારી છે, હજી એને આ 32 વર્ષની વાત આવે ગોકુલ હીરોની તો 3 દાયકા પછી પણ જે અસ્તિત્વ 32 વર્ષ પહેલાં હતું એના કરતાં પણ અત્યારે અપગ્રેડ થયું છે. અને ખાસ કરીને અક્ષિતભાઈ પબારુ કે જે અહીંના ઓનર છે પણ એમની પાસે તો ઘણા શોરૂમ બનાવ્યા છે પોતે, એટલે કે ઘણી એને ઓટોમોબાઈલ્સ લેવલે ક્રાંતિ લાવી છે. એટલે કે ખાસ કરીને ટોયોટાની વાત કરીએ તો એની પણ ડીલરશીપ એમની પાસે છે. ગોકુલ ફોર્ડ વાત કરીએ તો ફોર્ડની પણ ડીલરશીપ એની પાસે છે. પછી રેનોલ્ટની વાત કરીએ તો રેનોલ્ટની પણ ડીલરશીપ એની પાસે છે. ઘણી ડીલરશીપ એમની પાસે એટલી બધી છે કે એની પાસે આ બાબતનું ખાસ કરીને એનું જે મેનેજમેન્ટ છે, પાવરફુલ મેનેજમેન્ટ હોવાને કારણે આ બધી વસ્તુ ઓટો ચાલે છે. અને ખાસ કરીને નરેનભાઈ જેવા એની પાસે સ્ટાફગણ છે, વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિઓ છે, એટલે કારણે દિવસે દિવસે અક્ષિતભાઈ પણ કલ્પના બહારની પ્રગતિ કરી છે.